بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة له صلى الله عليه وسلم في امتناع المدينة ومكة عن الدجال. أخرج أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر فقال: يا أيها الناس إني لم أجمعكم لخبر جاء من السماء، فذكر حديث جساسة وزاد فيه: هو المسيح تطوى له الأرض في 40 يوما إلا ما كان من طيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وطيبة المدينة ما من باب من أبوابها إلا عليه ملك مسلط سيفه يمنعه، وبمكة مثل ذلك. خطبة له صلى الله عليه وسلم في الكسوف والدجال. أخرج أحمد عن ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة قال: شهدت يوما خطبة سمرة بن جندب رضي الله عنه، فذكر في خطبته حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فذكر حديث كسوف الشمس حتى قال: فوافق تجلي الشمس جلوسه صلى الله عليه وسلم في الركعات الثانية. قال زهير: حسبته قال: فسلم فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وشهد أنه عبد الله ورسوله، ثم قال: يا أيها الناس أنشدكم الله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي عز وجل لما أخبرتموني ذاك. قال: فقام رجال فقالوا: نشهد أن قد بلغت الرسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ثم قال: أما بعد، فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله عز وجل يختبر بها عباده، فينظر من يحدث له منهم توبة. وإني والله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم، وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا، آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي تحيا لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة رضي الله عنها. وإنه متى يخرج، أو قال: فإنه متى ما يخرج فإنه يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله السلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف، وإنه سوف يظهر، أو قال يظهر، على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحضر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكهم الله تبارك وتعالى، حتى إن خدم الحائط، أو قال أصل الحائط. وقال حسن الأشعث وقال الحسن الأشيب، أو أصل الشجرة لا ينادي، أو قال يقول يا مؤمن، أو قال يا مسلم هذا يهودي، أو قال هذا كافر، تعالى فاقتله. قال: ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم من هذا ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبها. وقال: ثم على إثر ذلك القبض. قال: ثم شهدت الخطبة لسمرة ذكر فيها هذا الحديث، ما قدم كلمة ولا أخرها عن موضعها. Satu khutbah bagi Nabi SAW mengenai Madinah dan Mekah tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW berdiri pada satu hari di atas mimbar
Dan baginda SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku tidak mengumpulkan kamu di sini untuk memberitahu satu khabar yang datang daripada langit. Kemudian Nabi SAW menyebut hadis jasasah, yaitu sejenis binatang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, yang dia ini bekerja bagi pihak Dajjal untuk mencari khabar. Dan kemudian Nabi SAW menambah di dalam hadisnya, dan dia itu ialah Masih, yakni Dajjal, yang Allah Subhanahu wa taala lipatkan dunia baginya selama 40 hari, melainkan di Madinah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Taibah. Taibah itu ialah Madinah. Tidak ada daripada pintu-pintu Madinah melainkan ada malaikat yang sedang menghunus pedang menegah Dajjal daripada memasukinya. Begitu juga dengan Mekah. Satu lagi khutbah Nabi SAW mengenai gerhana dan juga Dajjal. Daripada Sa'labah bin Ibad al-Abdi, daripada seorang ahli Basrah, katanya, saya mendengar pada satu hari khutbah Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dia menyebut di dalam khutbahnya hadis daripada Rasulullah SAW, dan dia telah menyebut hadis mengenai gerhana matahari, sehingga baginda sehingga dia berkata bahawa bertepatan ketika Nabi SAW duduk tahiyat akhir dan matahari telah menjadi seperti sedia kala. Dan di dalam satu riwayat yang lain, yakni setelah Nabi SAW dia memberi salam, kemudian Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, aku bertanya kepada kamu dengan nama Allah, jika adalah kamu mengetahui apa-apa, sama ada pernah tak aku mengurangkan apa yang sepatutnya aku sampaikan kepada kamu daripada risalah Allah Subhanahu wa taala, wahyi Allah yang disampaikan kepadaku untuk disampaikan kepada kamu, yang kamu belum lagi bagi tahu kepada aku. Kemudian beberapa orang lelaki telah bangun dan mereka berkata, kami naik saksi bahwasanya engkau telah sampaikan segala risalah Allah, dan engkau telah menginginkan kebaikan kepada umatmu, dan kamu telah menunaikan amanah yang ada di atas pundak kamu. Kemudian baginda bersabda, adapun amma ba'd, maka sesungguhnya ada sesetengah orang mereka beriktikad bahawasanya gerhana matahari ini dan gerhana bulan dan hilangnya satu bintang daripada matla'nya, tempat terbitnya, kerana mati seorang yang besar daripada ahli dunia ini, sebenarnya i'tikad mereka itu dusta belaka. Dan sesungguhnya gerhana itu satu ayat, satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala menguji dengan gerhana itu akan hambanya. Allah ingin melihat siapakah yang bertaubat kepadanya di kala berlakunya gerhana. Sesungguhnya aku demi Allah, sesungguhnya apabila aku berdiri bersolah tadi, aku melihat sepanjang solah aku apa yang kamu akan lalui, apa yang akan berlaku kepada kamu di dalam kehidupan dunia yang akan datang dan juga di akhirat kamu. Dan sesungguhnya demi Allah tidak akan berlaku kiamat sehingga keluar 30 orang pendusta, dan akhir mereka ialah yang buta sebelah, Dajjal, yang satu mata kirinya dia buta lagi rata, seolah-olah mata Abi Tihya, satu orang tua yang daripada Ansar, yang dia duduk di antara Nabi dan di antara bilik Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya apabila Dajjal itu keluar, dia mendakwa dia Tuhan, dia Allah, dia Tuhan. Barang siapa beriman dengannya, membenarkannya, mengikutnya, tidak akan memberi manfaat amalan-amalan saleh yang pernah dia buat dulu. Dan barang siapa kufur dengan Dajjal dan mendustakannya, dan dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa amalan pun yang dia pernah buat sebelum itu, yakni Allah akan ampunkan dosanya. Sesungguhnya dia akan zahir di atas bumi ini, melainkan di tanah haram, yaitu Makkah Mukarramah, Baitul Maqdis. Dan sesungguhnya dia akan datang kepada, dan orang-orang mukmin akan berlindung di Baitul Maqdis. Kemudian di sana akan datang gerak gempa yang dahsyat,
dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan semua orang-orang Islam sehingga dinding-dindingnya juga akan runtuh. Dan pada ketika itu akan sampai sehingga batang-batang pokok akan menyeru, dan dia berkata, wahai orang mukmin, dalam satu riwayat, wahai orang muslim, ini Yahudi ada di belakang aku, datanglah dan bunuhlah dia. Dan kata Samurah bin Jundub meriwayatkan hadisnya, dan perkara ini sekali-kali tidak akan berlaku demikian sehingga kamu melihat berbanyak perkara yang akan berlaku yang kamu merasa begitu besar keadaannya di dalam diri kamu, dan kamu bertanya satu sama lain, adakah Nabi SAW pernah menyebut tentang perkara ini akan berlaku, sehingga bukit-bukit akan hilang daripada tempatnya, akan runtuh, dan kemudian di atas demikian itu orang-orang Islam akan mati, dan kemudian selepas itu akan datang kiamat. Kemudian kata Tha'labah bin Ibad, aku mendengar lagi sekali khutbah daripada Samurah, dan dia menyebut kisah tersebut tanpa dia mengedepankan atau membelakangkan. Ini sebagaimana saya dengar dia riwayat dulu, dan kali ini juga saya dengar riwayatnya tidak berubah, tidak ada apa-apa perubahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada kita dan dapat mengiktibar amalkan dan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.